महला पहला। सुन कला अपरंपर तारी, आप निरालम अपर पारी। पावनी शब्द जिसका आप संगतां पाठ सरवण कर रहे हो। मारू राग दे अंदर धन गुरु नानक देव जी की पावन रचना तो उचारण होया। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 1037 अंग ते सुभायमान। गुरबाणी दे अंदर फरमान आउंदा है कि गुरबाणी इस कलयुग के अंदर ज्ञान का प्रकाश कर रही है। सो धन गुरु महाराज जी की पावन बाणी सानू ज्ञान की दात, ज्ञान की सोझी दे रही है। जिमें शब्द आया है, सुन कला अपरंपर तारी। सुन सुन हिंदी के शब्द सुनिया तो बनया है। सुनिया का अर्थ होता है जीरो। सुन का अर्थ है जीरो। सुन कला इस पावन शब्द के अंदर धन गुरु जी ने सानू ये दस्या कि उस परमात्मा तो पहला कुछ भी नहीं सी। जिवें जीरो तो पहला कुछ नहीं हुंदा, उस तरह वो परमात्मा तो पहला कुछ भी नहीं। जो कुछ भी होया है वो बाद दे विच, जिवें जीरो तो सब कुछ बाद है। मनुख जन्म लैंदा है, इनके श्वासां की गिनती जीरो तो शुरू होती है। जीरो तो पहला कुछ भी नहीं। मनुख के दिन गिने जाते हैं, ये भी जीरो तो शुरू होंगे ने। जीरो तो पहला कोई नहीं। जो कुछ भी शुरू होता है वो जीरो तो होता है। जीरो तो फिर अगे गिनती चलती है। उस तरह वो परमात्मा तो पहला कुछ भी नहीं सी। जिस वक्त धन गुरु नानक देव जी मदीने गए सन, उतों दे हुकूमत राज ने धन गुरु नानक देव जी सच्चे सतगुरु नूं 3 सवाल किए सन। पहला सवाल सी कि रब है कि नहीं हैगा। धन गुरु नानक देव जी ने इस आखिया, तेरे सवाल का जवाब असी फिर देंगे, पहलू एक दुध का कड़वा मंगवाओ। इस राजे नूं लगे शायद कई दिनों के साधु फकीर तुरे फिरते ने, इन्होंने भुख लगी होएगी। उन्हें वाह सारा दुध मंगा लिया। जदों दुध मंगाया तो राजे दे अगे गुरु नानक देव जी ने रखदे होया आखिया भी इहदे विच मक्खन हैगा कि नहीं। राजा कहता जी मक्खन तो इहदे विच हैगा है, दुध तो ही मक्खन बनता है। फिर गुरु जी ने कहा दिसदा है कि नहीं। कहता जी दिसदा नहीं, प्रगट करना पैंदा है। इसी तरह परमात्मा है, दिसदा नहीं, प्रगट करना पैंदा है। जिवें दुध नूं तपाउणा पैंदा है, जाग लाउणी पैंदी है, जमाउणा पैंदा है, रिड़कना पैंदा है, ते फिर किते जाके मक्खन तैयार हुंदा है। उसी तरह पहलू तप करना पैंदा है, फिर गुरु तो जाग लवाउणी पैंदी है, फिर गुरु की जाग दे नाल जमना पैंदा है, ते फिर गुरु के हुक्म दे विच अपने आप को रिड़कना पैंदा है, फिर किते जाके प्रगट होंदा है। हुण दूजा सवाल की सी? दूजा सवाल सी कि उस परमात्मा तो पहला भी कुछ है सी कि नहीं सी। गुरु नानक देव जी कहते कुछ मोती मंगाने करो। ये राजा सी, इन्हें हुक्म किया, थाल भरिया मोतियां दा आ गया। जदों मोती है तो गुरु महाराज जी ने आख्या हुण इन्हां नूं तुसीं गिनो। ये गिनती करता है 1 2 3 ते गुरु जी कहते ने नहीं भाई तेरी गिनती गलत है, शुरू तो गिनती कर।
ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 1 2 3। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਗਲਤ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 1 ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਕ ਦਿਓ, 3 ਤੱਕ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾ, ਇਸ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 0। 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਉਸ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, 0 ਸੀ। ਇਹ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ 1 ਬਣਿਆ, ਉਸਨੇ ਮਾਇਆ ਵਿਆਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੁਵੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਨਾਦਿ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੀਂ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਆਹ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਕਲਾ। ਉਹਨੇ ਅਫੁਰ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ, ਸੁਣ ਦਾ ਅਰਥ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਫੁਰ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੁਰਨਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨੇ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਫੁਰਨਾ ਅੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੂ ਫੁਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫੁਰਨਾ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਕਲਾ ਅਪਰੰਪਰ ਧਾਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁਣ ਅਪੁਰ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪ ਨਿਰਾਲਮ ਅਪਰ ਅਪਾਰੀ, ਉਹ ਆਪ ਨਿਰਾਲਮ ਹੈ। ਆਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਨਿਰ ਆਲਮ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਆਪ ਨਿਰਾਲਮ ਅਪਰ ਅਪਾਰੀ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਆਪੇ ਕੁਦਰਤ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ, ਸੁਨੋ ਸੁਨ ਪਾਇਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਆਪੇ ਕੁਦਰਤ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਸੁਣ ਉਪਾਏ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਪਦੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਅਫੁਰ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਣ ਪਾਣੀ ਸੁਨੈ ਤੇ ਸਾਜੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੋ ਪਾਏ ਕਾਇਆ ਤੜ ਰਾਜੇ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸੁਣਨੇ ਤੇ ਸਾਜੇ। ਇਹ 5 ਤੱਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ। 5 ਤੱਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ 5 ਤੱਤ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਏ
ਕਾਇਆ ਗੜ ਰਾਜੇ, ਮੇਰੇ ਰਾਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਿਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਨ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਜੋਤ ਤੁਮਾਰੀ, ਸੁਨੇ ਕਲਾ ਰਹਾਏ ਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਅਗਨ ਪਾਣੀ ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ ਜੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੋ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜੋਤ ਤੁਮਾਰੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਸੁਨੇ ਕਲਾ ਰਹਾਏ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਅਖੋਰ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਨਹੁ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੀ ਸੋ ਪਾਏ, ਸੁਨੇ ਵਰਤੇ ਜੁਗ ਸਬਾਏ। ਸੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨੇ ਦੇਵਤੇ ਸੁਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਸੁਨੇ ਵਰਤੇ ਜੁਗ ਸਬਾਏ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਯੁੱਗ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਪਦ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਜਨ ਪੂਰਾ, ਤਿਸ ਮਿਲਿਐ ਭਰਮ ਚੁਕਾਏ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਇਸ ਪਦ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਸੋ ਜਨ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਦ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਜਨ ਪੂਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਣ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਸੋ ਜਨ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਮਿਲੀਏ ਭਰਮ ਚੁਕਾਏ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੁਨਹੁ ਸਬਦ ਸਰੋਵਰ ਥਾਪੇ, ਜਿਨ ਸਾਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪੇ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁਣ ਤੋਂ ਹੀ 7 ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨੇ, ਮਨ, ਮਤ ਤੇ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਇਹ 7 ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਰੋਵਰ ਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੁਨੋ ਸਪਤ ਸਰੋਵਰ ਥਾਪੇ, ਜਿਨ ਸਾਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਿਤ ਸਤ ਸਰ ਮਨੁਆ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਵੈ, ਫਿਰ ਬਾਹੜ ਜੋਨ ਨਾ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਤ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਬੋੜ ਜੋਨ ਨਾ ਪਾਏਗਾ। ਜਿਨੇ ਇਸ ਸਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਸੁਨੋ ਸਪਤ ਸਰੋਵਰ ਥਾਪੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਦਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ, ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ, ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੇ ਨਿਤ ਦਾੜੀ। ਤਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਨੇਊ, ਧਾਗਾ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਗ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ, ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੇ ਨਿਤ ਦਾੜੀ। ਲੋਕੀ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਥੂ ਥੂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ
ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨੇਊ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਜਨੇਊ? ਸਤ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਕਪਾਹ ਦਾ, ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਟਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ, 7 ਸਾਗਰ ਨੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੁਕ ਜਾਣ, ਕੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਸੁਣਨ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੱਗ ਨਾ ਅੱਖੀ ਤੱਗ ਨਾ ਕੰਨੀ, ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਖ ਰਹੀ ਏ, ਭਾਈ ਜੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੱਲ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਵੱਲ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਵੱਲ, ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੇ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਲੋਕੀ ਤੈਨੂੰ ਥੂ ਥੂ ਕਰਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਨੋ ਸਪਤ ਸਰੋਵਰ ਥਾਪੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਫੁਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ 7 ਸਰੋਵਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨੇ, ਮਤ ਤੇ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਨ ਸਾਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਤਿਤ ਸਤ ਸਰ ਮਨੁਆ, ਇਹਨਾਂ 7 ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਸੱਚ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਬਸ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰੁਕੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਖਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਮਨ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ, ਚਮੜੀ, ਸਪਰਸ਼ ਕਿਰਿਆ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਾਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘੂਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਦਰੀ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਦਰੀ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਿਤ ਸਤ ਸਰ ਮਨੁਆ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੋੜ ਜੋਨ ਨਾ ਪਾਏਦਾ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਨਹੁ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਗਹਿ ਨਾਰੇ, ਤਿਸ ਕੀ ਜੋਤ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਚੰਦ ਬਣਿਆ, ਸੂਰਜ ਬਣਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਬਣਿਆ, ਤਿਸ ਕੀ ਜੋਤ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸਾਰੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਨੇ ਲੱਖ ਬਾਰ ਨਿਰਾਲਮ, ਸੁਨੇ ਤਾੜੀ ਲਾਏ ਦਾ। ਸੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਲਖਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਪਾਰ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਨਿਰਆਲਮ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸੁਨੇ ਤਾੜੀ ਲਾਇਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਖੁਰ ਸਮਾਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਨਹੁ ਧਰਤ ਆਕਾਸ ਪਾਏ, ਬਿਨ ਥੰਮਾ ਰਾਖੇ ਸਤ ਕਲ ਪਾਏ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਬਿਨ ਥੰਮਾ ਰਾਖੇ, ਬਿਨਾ ਥੰਮਾ ਤੋਂ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਥੰਮਾ ਰਾਖੇ ਸੱਚ ਕਲ ਪਾਏ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵੇਖੋ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਥੰਮਾ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਨੋ ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਪਾਏ, ਤੇ ਸੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਿਆ।
ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸੇ ਕਲਾ ਤੋਂ ਹੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਥੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੀ। ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸਾਜ ਮੇਖਲੀ ਮਾਇਆ ਆਪੋ ਪਾਏ ਖਪਾਏਗਾ। ਮੇਖਲੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੜਾਗੀ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੜਾਗੀ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੜਾਗੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਭਵਨ 3 ਲੋਕ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਤ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਾਜ ਮੇਖਲੀ ਮਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਤੜਾਗੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਨਾ ਇਹਨੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੜਾਗੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਉਹ ਪਾਏ ਖਪਾਇਦਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਨੋ ਖਾਣੀ ਸੁਨੋ ਬਾਣੀ ਸੁਨੋ ਉਪਜੀ ਸੁਨ ਸਮਾਣੀ। ਖਾਣੀ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸਿਤਜ ਤੇ ਉਜ। ਇਹਨਾਂ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਦੈਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਨੋ ਖਾਣੀ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਂਡੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜੇਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਮੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਨੋ ਖਾਣੀ ਸੁਨੋ ਬਾਣੀ, 4 ਹੀ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹ ਬੈਕਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੱਧਮਾ ਬਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਸੰਤੀ ਬਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਨੋ ਖਾਣੀ ਸੁਨੋ ਬਾਣੀ ਸੁਨੋ ਉਪਜੀ ਸੁਨ ਸਮਾਣੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਤ ਕੁਝ ਚਲਤ ਕੀਆ ਸਿਰ ਕਰਤਾ ਬਿਸਮਾਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਾਏਗਾ। ਉਤ ਕੁਝ ਚਲਤ ਕੀਆ ਤਿਸ ਕਰਤੇ। ਪਦੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਚਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾਏਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਸਵਾਦ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਦੈਸ਼ ਕਰਨੀ। ਚਲਤ ਕੀਆ ਸਿਰ ਕਰਤੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪਦੈਸ਼ ਵਾਲੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵਿਸਮਾਦ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਵਿਸਮ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਮਾਦ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾਏਦਾ, ਇਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਨੋ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਦੋਇ ਕੀਏ ਓਪਤ ਖਾਪਤ ਸੁਖਾ ਦੁਖ ਦੀਏ। ਅਪੂਰ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦੋਵੇਂ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਓਪਤ ਖਪਤ ਤੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੰਮਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਹੀ ਤੇ ਅਮਰ ਅਤੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਜ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਅਮਰ ਹੈ, ਅਤੀਤਾ ਅਤੀਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਨੂੰ ਸੁਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਜ ਕਰ ਪਾਏਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਰੂਪੀ ਨਿਜ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਮ ਵੇਦ ਰਿਗ ਜੁਜਰ ਅਥਰ ਬਣ ਬ੍ਰਾਹਮੇ ਮੁਖ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, 4 ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਸਾਮ ਵੇਦ ਹੈ, ਰਿਗ ਵੇਦ ਹੈ, ਜੁਜਰ ਵੇਦ ਹੈ ਤੇ ਅਥਰਪਨ ਵੇਦ ਹੈ। ਵੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ। ਵੇਦ ਤੇ ਵੇਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਬੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਾਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ। ਸਾਮ ਵੇਦ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੁਜਰ ਵੇਦ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਥਰਪਨ ਤੇ ਰਿਗ ਵੇਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਨੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ
ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੰਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਜਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਉਚਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਿਆਸ ਭਗਤ ਜੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਹਮੇ ਮੁਖ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ 4 ਵੇਦ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਉਤਪਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮੇ ਮੁਖ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਖ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਹੈ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ, ਤੇ ਇਹ 3 ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵਿਆਜਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹ 3 ਗੁਣ ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਆਖ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋ, ਤਿਉ ਬੋਲੇ ਜਿਉ ਬੋਲਾਏ ਦਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਹੀ ਇਹ 3 ਦੇਵਤੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਤਿਉਂ ਬੋਲੇ ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਏ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਭਾਵ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੁਨੋ ਸਬਤ ਪਾਤਾਲ ਪਾਏ, ਸੁਨੋ ਭਵਨ ਰੱਖੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਇਹਨਾਂ 14 ਤਬਕ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਤੇ 7 ਪਤਾਲ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ 14 ਦੇ 14 ਤਬਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਫੁਰ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਨੋ ਭਵਨ ਰੱਖੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ 3 ਭਵਨ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਪ੍ਰੰਪਰ, ਸਭ ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਕਮਾਏ ਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ 2.5, 3, 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਵੇਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਗੱਭਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ, ਪਹਿਲੂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਅਪਰੰਪਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਕਮਾਏ ਦਾ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਰਾਜ ਤਮ ਸਤ ਕਲ ਤੇਰੀ ਛਾਇਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਹਉ ਮੈਂ ਦੁਖ ਪਾਇਆ। ਇਹ 3 ਗੁਣ ਨੇ, ਰਜੋ ਗੁਣ ਹੈ, ਤਮੋ ਗੁਣ ਹੈ, ਸਤੋ ਗੁਣ ਹੈ। ਕਲ ਤੇਰੀ ਛਾਇਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਹਉਮੈ ਦੁਖ ਪਾਇਆ, ਜਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਜਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਬਣਦਾ ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦਾ ਜਮਣਾ ਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਣ ਚੌਥੇ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਦਾ। ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੌਥਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਗੁਣ ਕੀ? ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਹ 3 ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੌਥਾ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3 ਗੁਣ ਨੇ, ਰਜੋ ਗੁਣ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਮੋ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਸਤੋ ਗੁਣ, ਅਸੀਂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣਾ, ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਨਖੇਦੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੰਤ ਸਮਝਣਾ, ਚੰਗਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖਣਾ, ਇਹ ਸਤੋ ਗੁਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਰਜੋ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਚਲਾਕੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਲਬਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜੋ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਰਜੋ ਗੁਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਮੋ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਮਾ ਨਾ ਭਰੇ, ਖਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਤਮਾ ਨਾ ਭਰੇ, ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨੀਤ ਨਾ ਭਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਮਸੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਮਸੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਤਨੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਸਤੋ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਖੇਦੀ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤੋ ਗੁਣ ਦੀ ਬੋਲਤਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਵਾਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨੇ ਮੱਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਕਾਜੀ ਆਖੇ ਨਾਨਕਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਅੱਛਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ, ਬਈ ਹਿੰਦੂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੰਗੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਮਾੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਅਮਲਾ ਬਾਝੋ ਨਬੇੜ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਿੰਦੇ ਅਮਲ ਚੰਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਤੋ ਅੰਦਰ ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਨੋ ਉਪਜੇ ਦਸ ਅਵਤਾਰਾ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟੋ ਪਾਏ ਕੀਆ ਪਾਸਾਰਾ। 10 ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਫੁਰਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਤਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਗਨ ਗੰਧਰਵ ਸਾਜੇ, ਸਭ ਲਿਖਿਆ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਦਾ। ਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦਾਨਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਗਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਣ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸੰਗੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ 11 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 11 ਗਣ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗਣ ਨੇ। ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਗਣ ਗੰਧਰਵ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੰਧਰਵ ਨੇ ਇਹ ਗਵਈਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ। ਗਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੰਧਰਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਈਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਜੇ ਸਭ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਰਾਖਸ਼ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਲਿਖਿਆ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਲਿਖਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਮਝੈ ਰੋਗ ਨਾ ਹੋਈ, ਏ ਗੁਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਜਾਣੈ ਜਨ ਕੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ 3 ਗੁਣ ਇਹ ਰੋਗ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ 3 ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਗੁਰ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਣੇ ਜਨ ਕੋਈ, ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਕੋਈ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ।
ਜਿਵੇਂ ਮਕਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਛੱਤ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਚੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ, ਗਿਆਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਗੁਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਜਾਣੇ ਜਨ ਕੋਈ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ ਜੀ। ਜੁਗ ਹੈ ਜੁਗੰਤਰ ਮੁਕਤ ਪਰਾਇਨ, ਸੋ ਮੁਕਤ ਭਇਆ ਪਦ ਪਾਏਗਾ। ਜੁਗਾਂ ਜਗੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੁਕਤ ਭਇਆ ਪਤ ਪਾਏਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜ ਤਤ ਸੁਨੋ ਪਰਗਾਸਾ, ਦੇਹ ਸੰਜੋਗੀ ਕਰਮ ਅਭਿਆਸਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜ ਤੱਤ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਅਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਦੇਹ ਸੰਜੋਗੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਜੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਕਰਮ ਅਭਿਆਸਾ, ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਰਟਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਰਟਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਹ ਸੰਜੋਗੀ, ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਜੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਕਰਮ ਅਭਿਆਸਾ, ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਰਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਆਦੋਇ ਮਸਤਕ ਲਿਖੇ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਕੀ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਇ ਮਸਤਕ ਲਿਖੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਕਦੇ ਬੁਰੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਕਦੇ ਭਲੇ ਕਰ ਲਏ। ਕਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲਏ, ਕਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਇ ਮਸਤਕ ਲਿਖੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਬਿਜਾਏਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਪ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੰਨ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਊਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰਾਲੇ, ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਹਰਿ ਰਸ ਮਤ ਵਾਲੇ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੇ, ਪੁਰਖ ਨਿਰਾਲੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਏ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨੇ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਹਰ ਰਸ ਮਤ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਰਿਤ ਬੁੱਧ ਸਿੱਧ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਪਾਈਐ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਿਲਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਰਿੱਧ ਬੁੱਧ ਤੇ ਸਿੱਧ। ਰਿੱਧ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਰਿੱਧ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਧ, ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿੱਧ, ਸਿੱਧ ਤੇ ਨੌ ਨਿੱਧ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿੱਧੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੁੱਧ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਰਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸਿੱਧ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਈਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਦਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਬ੍ਰਿਧ ਕਰਤਾ। ਬ੍ਰਿਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਿੱਧ ਦਾ ਬੁੱਧ ਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਧ ਕਰਤਾ ਉਹ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਨਾਏਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਮਨ ਮਾਇਆ ਕਉ ਨਿਭੋ ਕਨੇਰਾ, ਕੋਈ ਬੂਝੋ ਗਿਆਨੀ ਕਰੋ ਨਿਬੇਰਾ।
ਇਹਦਾ ਜੋ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਉ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੋਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੀ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਨ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਂਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ ਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਅੰਬ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਪੈਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬੂਟੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਅੰਬ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਮੂੰਹ ਨੇ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਰੋਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਰੋਇਆ। ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰੋਣਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਪਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਗੁਨਾਹ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਇੰਦਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਚਲਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਕਨੇਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮੋਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੁੱਝੋ ਗਿਆਨੀ ਕਰੋ ਨਵੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਵੇੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਹੋ ਮੈਂ ਸਹਸਾ, ਨਰ ਲੋਭੀ ਕੂਲ ਕਮਾਏ ਦਾ। ਆਸਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਮੀਦ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜੀਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਝਾੜ ਦੇਗੀ, ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਨਸਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਛਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਉਮੈ ਤੇ ਤੀਜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਸੰਸਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੰਕਾ। ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ, ਆਸਾ, ਉਮੀਦ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਵਡੇਪਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਨਸਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਹਉਮੈ, ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਸੰਸਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੰਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ, ਸ਼ੰਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਨਿਕੰਮਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਚਾਰ ਨੇ, ਆਸਾ, ਮਨਸਾ, ਹਉਮੈ, ਸੰਸਾ। ਨਰ ਲੋਭੀ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਹੋਵੇ, ਕੂੜ ਕਮਾਏ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਾ, ਮਨਸਾ, ਹਉਮੈ, ਸੰਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਔਗਣ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੂੜ ਕਮਾਏ ਦਾ, ਉਹ ਕੂੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਸੱਚੇ ਘਰ ਬਾਰਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ? ਜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤਾਂ। ਜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਚੋਰੀ ਠੱਗੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਵਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ ਵਿਚਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਸੱਚੇ ਘਰ ਬਾਰਾ,
ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਪੁਰ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਨਾਦ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਸਚ ਰਾਮੈ ਨਾਮ ਸਮਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੱਚੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੁਰ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਦ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਰਾਮੈ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਦਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਦਾ ਤੁਰਦੇ ਬਣੀਏ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸਰੀਆ ਜੋ